Okay, so there are two types of inverter depending on the input voltage. One is single phase inverter, the other one is three phase inverter. Okay, and depending on the input voltage control, inverters are three types: voltage fed, current fed, and variable DC link inverters. So VFI, CFI, and VLI. And we know that there are many applications, hundreds or thousands of applications for the inverters. So here are a few of them. Solar powered system. We need the inverter if we want to use the AC load, or if we want to supply the solar power to the grid. Then, for example, variable frequency drive or variable speed drive for the AC motor, induction heating. Okay, power supply, for example, standby power supply like uninterruptible power supply, যেটা আমরা বলি UPS. We need actually this inverter. Okay, there are many other applications. So this is the typical H bridge inverter. We actually saw this one in lecture number 1. Once again, আমরা একটু দেখব how the inverter works. So why this is called the H bridge? Because this looks like H. Okay, load makes it like H, right? For this reason, this is called H bridge inverter. This is a bridge inverter, no doubt. So we are taking the output here between these two terminals. This is the load. So we have 4 switches. We are using MOSFET here. So M1, M2, and M3, M4. Okay. So we need 4 gate pulses. PG1, 2, 3, 4. So in order to complete the circuit, starting from here, okay, the current will flow through the load. We need to activate or conduct at least 2 MOSFET at a time. দুটো MOSFET যদি না হয় তাহলে কিন্তু হবে না। So at that same time, the other 2 MOSFET will be off. So এখানে তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন, যে each and every MOSFET has a reverse parallel diode. Why? কার মনে আছে? Why we are using the reverse parallel diode? And what is the name of this diode? Can anyone remember? Okay, so the name of this diode is called is actually the freewheeling diode. Sometimes we call the parasitic body diode. Okay, since it is connected with the body of the MOSFET, it is called the parasitic body diode. So parasitic body diode, the purpose of this one is that MOSFET or IGBT or any transistor actually has 2 PN junctions, right? So when the transistor or MOSFET or IGBT is in conduction, so the 2 PN junctions can be considered as 2 capacitors. আমরা ওটাকে বলি junction capacitor. So that will store the energy during the conduction period. So when this will be non-conduction, so non-conduction means ideally this looks like open, so just open. So you can see that the charge is here and the charge is here. So there is a possibility of arcing or sparking, and there is a chance of thermal breakdown or thermal runaway, যেটাকে তোমরা বলো যে স্যার পুড়ে গেছে. So during that time, we are giving the path is opposite direction so that it can go to the other MOSFET. Okay.
সো সেই কারণেই আমরা রিভার্স প্যারালাল ডায়োড দেই in order to save the diode from the to prevent it from the thermal breakdown or thermal runaway. Okay, due to the charge which is stored during the conduction period. So non-conduction এ যখন যাবে, the two terminals will be open, so there is a chance of arcing or sparking. Okay, এবং সেই চার্জটাকে বিকল্প পাথ যেটা, okay, there is a parallel path আমরা দিয়ে দিই so that it can go to the other MOSFET. তখন উল্টা দিকে যাবে। So that is the purpose. So this is called the freewheeling diode, body diode, or parasitic body diode. এটা আমরা দেখে এসেছি কিভাবে কাজ করে, তারও একবার দেখি। So the input is the DC. So আমরা MOSFET 1 এবং 2 তে সেম গেট পালস দিচ্ছি। This is the gate pulse for the MOSFET 1 and 2. উপরেরটা ব্লু কালার। So during that time আমাদের এই দুটো কন্ডাকশনে যাবে during this time. আর during this time এটা নন কন্ডাকশনে যাবে, that means ওপেন হয়ে যাবে। Conduction means just like ideally it's a short circuit. So the current will flow through minus থেকে প্লাসের দিকে যাবে, right? So the current will flow through these directions. This is the direction of the current. So the circuit will complete. This is the DC. So always from নেগেটিভ টু পজিটিভ কারেন্ট যাবে, এদিকে আসবে, দেন এখানে এসে এটা তো ওপেন, সো এদিকে যাবে না। দিস ইজ অলসো ওপেন, সো এদিকে যাবে না। এখানে এসে এই পাথটা পাবে, এসে এখানে দুইটা পাথ, আইদার দিস অর দিস। এটা যেহেতু ওপেন সে এদিকে চলে গেল, যে এটা ওপেন যেহেতু ওদিকে যাবে না, সো এদিকে আসলো এবং দিস ইজ গোয়িং কমপ্লিট। সো আমরা লোডের অ্যাক্রসে যদি ডিরেকশন, কারেন্টের ডিরেকশন দেখি ফ্রম লেফট টু রাইট, left to right, তার মানে entering direction is positive voltage, this is negative. So we have a positive voltage drop here, plus minus. So we have a positive voltage drop here. So the voltage here it will be exactly same as the input voltage. So during this time, when these two are in non-conduction, you can see these pulses are given here. That means M3 and M4 will be in conduction. তার মানে M3 এবং M4 conduction এ যাবে। এই দুটা তাহলে নন কন্ডাকশনে গেল। সো আইডিয়াল কেসে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু দিস ডিরেকশন, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন। সো যেহেতু এই দুটো ওপেন, সো এদিকে যাবে না, সো এটা সোজা চলে গেল, দেন কামিং হিয়ার, এটা ওপেন, এদিকে যাবে না, সো দিস ইজ গোয়িং হিয়ার, ক্লোজ অ্যান্ড দেন কমপ্লিট। বাট ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ইজ ফ্রম রাইট টু লেফট, এটা ছিল ফ্রম লেফট টু রাইট। তার মানে এটা যদি পজিটিভ হয় উপরেরটা, তাহলে এটা নেগেটিভ, মাইনাস টু প্লাস ইজ নেগেটিভ ভোল্টেজ ড্রপ। So we have a negative voltage drop here. So during this time we have a positive voltage drop, and during this time we have a negative voltage drop. This is the case. So the input was DC, this was the input, dotted line data, but the output is AC. Okay, now the question is, my question is now, is this output pure AC? Can anyone give me the answer? Question is this pure AC? Yes, sir. Yes, sir. How can we understand this is pure AC without any calculation? Average is Average zero. is zero. Average is zero, exactly. So positive amplitude and negative amplitude is same. সেম হলে খালি হবে না, এইটাও সেম হতে হবে, দিস পিরিয়ড শুড বি সেম। কারণ পজিটিভ অ্যামপ্লিটিউড এটা আছে, And I use try to mean zero, sir. হ্যাঁ, কিন্তু সবসময় সেটা হবে না। ডিউটি সাইকেল যদি সেম হয়, 50% হয়, তবেই এটা হবে। ইফ দ্য ডিউটি সাইকেল ইজ নট 50%, মনে করো পজিটিভ অ্যামপ্লিটিউড এতটুকু আছে আর নেগেটিভ অ্যামপ্লিটিউড এতটুকু, ইজ দ্য অ্যাভারেজ জিরো? No, sir. নো, অ্যাভারেজ নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? সো বাট দিস ইজ অলসো এসি, ওকে, কিন্তু এখানে কিছু ডিসি থাকবে, অফসেট ডিসি থাকবে, সো এটা এসি। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দিস পিওর এসি? কোশ্চেন ইজ ইয়েস। ইজ দিস পিওর সাইনোসয়েডাল? No. দ্য অ্যান্সার ইজ নো। তাহলে সাইনোসয়েডাল যদি না হয়, ইফ দিস ইজ নট সাইনোসয়েডাল বাট দিস ইজ এ পিরিয়ডিক সিগন্যাল, আমরা দেখতে পাচ্ছি
So what does it mean? It means that it actually consists a lot of sine and cosine waves. ওটা বলতে কি বোঝায়? আমার যদি ওমেগা টি ফান্ডামেন্টাল হয় তাহলে 3 ওমেগা টি, 5 ওমেগা টি, 7 ওমেগা টি এগুলো তোমার ওখানে থাকবে। ইফ উই ইনক্লুড অল দেন আমাদের এরকম হবে। পিওর সাইনোসয়েডাল পাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে যে আমাকে একটা ফিল্টার বসাতে হবে। তো আমরা এটা পরে দেখব ওখানে ফিল্টার করলে আমরা পিওর সাইনোসয়েডাল পেয়ে যাব। এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি হাউ টু প্রডিউস দ্য গেট ড্রাইভ পালস। আমি আরেকটু বলছি এই কারণে পালস কিন্তু আমরা গেট ড্রাইভ পালস যেটা আমরা এখানে দিচ্ছি দুটো পালস আমরা প্র্যাকটিক্যালি এখানে একটা পালস তৈরি করলেই হবে। একটা সার্কিট দিয়ে একটা পালস যদি তৈরি করি এইটারই নট গেট যদি দেই তাহলে এটা তৈরি হয়। ওকে, সো একটা পালস তৈরি করলে আমার কাজ হবে। অরিজিনালি 4টা পালস লাগবে, দুইটা আমার যেহেতু সেম পালস আমরা এখানে ইউজ দ্য কারেক্টর সার্কিট আমরা এরকম দেই। সো দুটা তোমার যদি পজিটিভ ইনপুট বেশি হয় তাহলে পজিটিভ ইনপুট দেবে, এখানে যেটা আমার বায়াসিং থাকবে সেটা দেবে। নেগেটিভ ইনপুট যদি বড় হয় তাহলে এখানে যেটা বায়াসিং থাকবে সেটা দেবে। প্রডিউস এটা আমরা শিখে এসেছি, এটা আমি আর বলছি না। এখন তাহলে আমরা একটা তৈরি করি। দেখো এখানে আমরা এক রিলেশন আর না সরি এটা হচ্ছে স্কোয়ার মডুলেশন। সাইনোসয়েডাল এসপিডব্লিউএম হচ্ছে সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশন, এটা হলো স্কোয়ার মডুলেশন আর এটার নাম হচ্ছে হারমোনিক ইনজেক্টেড মডুলেশন। আচ্ছা এটা আমি আগে দিয়েছি কেন জানি না, এটা আমি পরে আসতেছি। পালস উইথ মডুলেশনটা আমরা দেখে আসি। পালস উইথ মডুলেশনটা আমরা কিভাবে তৈরি করব। সো আমার পালস উইথ মডুলেশন মানে হচ্ছে যে এখানে যে সার্কিটটা আমরা দেখলাম একটু আগে এখানে, তাহলে এই দুটোই কিন্তু আমাদের পালস উইথ মডুলেশন, এটাও যা এটাও তাই। মডুলেশনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে? মডুলেশনটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করতেছে এখানে তোমার যে রেফারেন্স ভোল্টেজ সেটার উপরে, উপরেরটাতে। যে রেফারেন্স যদি উপরে নিয়ে যাও, এখন তো ব্লু কালারটা রেফারেন্স, তো আমি মনে করো এটা উপরে নিয়ে গেলে তাহলে কিন্তু পালস উইথটা এতটুকু হতো, ইনস্টেড অফ দিস তখন এটা হয়ে যেত। So you can change the width, for example, যদি হবে এতটুকু অন পালস আর বাকিটা অফ পালস হবে। সো সে কারণে আমরা এটাকে বলি পালস উইথ মডুলেশন। তো এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সিঙ্গেল পিরিয়ডে তোমার একটা পালস, জাস্ট এ সিঙ্গেল পালস। আচ্ছা, সো আমরা একটা সিঙ্গেল পালসে থাকবো নাকি মাল্টিপল পালসে যাব, সেটা আমরা কিভাবে তৈরি করব সেটা আমরা দেখি। এখানে দেখো যে এটা ছিল আমার ক্যারিয়ার আর এটা হচ্ছে রেফারেন্স। ওকে, এটা রেফারেন্স, এটা ক্যারিয়ার। তার মানে ক্যারিয়ারটা একটা সটুথ, ওকে, আর রেফারেন্সটা আমার হচ্ছে এরকম একটা স্কোয়ার ওয়েভ। তো এরকম যদি দেই তাহলে কম্পেয়ার যদি আমরা করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমার এই 0 এটা যদি হয় এটা পাই, এটা 2 পাই। ওকে, তাহলে একটা ফুল সাইকেলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 10টা পালস, আর একটা হাফ সাইকেলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 5টা পালস তৈরি হয়ে গেছে। ওকে, 0 টু পাই এর মধ্যে কিন্তু 5টা পালস তৈরি হয়। তো এখন কতগুলো পালস আমরা দেব, বেশি পালস দেওয়া ভালো না একটা পালস দেওয়া ভালো, সেটা আমরা এখন তোমাদের কাছ থেকে জানবো যে কয়টা পালস দিলে তোমার ভালো রেজাল্ট হবে। ওখানে যেমন একটা সিঙ্গেল পালস দিয়েছিলাম, এটা এই যে এটাতে হাফ সাইকেলে তোমার একটা সিঙ্গেল পালস দেওয়া আছে এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার এটা হলো আউটপুট। তো আউটপুটে কিন্তু অসংখ্য হারমোনিক্স আছে। তো এটা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সিটা হবে, ফান্ডামেন্টাল সিগন্যালটা হবে জাস্ট এখানে যদি তুমি সাইন ওয়েভ ড্র করো, এটাকে টাচ করে যাবে এই
এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি, এবং এর দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ আপ টু ইনফিনিটি সবগুলো যদি অ্যাড করো তাহলে এই স্কয়ারটা হবে। এটা কে বলেছে? এটা কে বলেছে? মনে আছে? এই জিনিসটা কে বলেছে যে অসংখ্য, এটা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ আপ টু ইনফিনিটি ফ্রিকোয়েন্সির যদি সাইনোসয়েডাল ওয়েভ তুমি ড্র করো এবং সবগুলোকে যোগ করো তাহলে এটা হবে। তোমাদের দেখিয়েছি আমি লেকচার 1-এ ম্যাটল্যাবে। কে বলেছে? কারো মনে নেই? ফোরিয়ার বলেছে। এটার নাম হচ্ছে ফোরিয়ার সিরিজ। ওকে, যে এটাকে তুমি যদি ফোরিয়ার সিরিজে ভাঙাও তাহলে অসংখ্য সাইনোসয়েডাল ওয়েভ পাবা, যার প্রথমটা হচ্ছে এটা, এটার নাম হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এখানেই তুমি যদি দেখো যে একটা সিঙ্গেল পালস হলে এরকম আউটপুট আসলো, ওকে, মাল্টিপল পালস হলে তোমার কিন্তু আউটপুট অন্যরকম আসতো। কিরকম আসতো? 5টা পালস যদি হয় তাহলে এখানে তুমি 5টা পাবা, এরকম, এরকম আরেকটা পাবা, এরকম আরেকটা পাবা, এরকম আরেকটা পাবা, এরকম আরেকটা পাবা, মানে এরকম 5টা পালস, নিচে এরকম 5টা পাবা। ঠিক আছে, তাহলে বলো দেখি যে আমার এটারও ফান্ডামেন্টাল এরকমই হবে। The fundamental frequency is also the same. তো ফান্ডামেন্টালের সাথে যে অন্য ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল গুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল, তার নাম হচ্ছে হারমোনিক্স, তার নাম হচ্ছে হারমোনিক্স। তাহলে বলো তো এই যে 5টা পালস যদি থাকে সেটা ফান্ডামেন্টাল নিলাম, অর্থাৎ হারমোনিক্স এখানে কম নাকি সিঙ্গেল পালসে হারমোনিক্স কম? স্যার সিঙ্গেল পালসে হারমোনিক্স বেশি। সিঙ্গেল পালসে হারমোনিক্স বেশি। ও ঠিক বলছে? হ্যাঁ, কি কি বুঝো এটা? সিঙ্গেল পালস হলে এই যে এটা, তাই না? তো তোমার এইটা নিবা, এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল। তাহলে ফান্ডামেন্টালের বাইরে যা কিছু থাকবে সবই কিন্তু তোমার হারমোনিক্স হবে। ওকে, তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমার যদি মাল্টিপল পালস থাকে তার মানে আমার হারমোনিক্স কম হবে, কারণ এটা বেশি, তোমার রিকনস্ট্রাকশনটা ইজি এটার জন্য, এটা কিন্তু রিকনস্ট্রাকশন এত ইজি না। ঠিক আছে, তো এটাতে তোমার হারমোনিক্সটা সবচাইতে বেশি। তাহলে হারমোনিক্স কমানোর জন্য আমাদেরকে এরকম মাল্টিপল পালসে যেতে হবে, সে কারণে মাল্টিপল পালস। আচ্ছা, এবার আরেকটা কোশ্চেন আসো, এটা হলো মাল্টিপল পালসের। তাহলে এটা মাল্টিপল পালস আমরা কিভাবে করব? এই যে এটা নাম্বার অফ পালস পার হাফ সাইকেল ইকুয়াল টু তোমার ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, এই যে এটা, এই ক্যারিয়ার সিগন্যাল যেটা তার ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু তোমার রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি। এই যে এটা আমাদের রেফারেন্স সিগন্যাল। ওকে, তাহলে তোমরা এটা নেক্সট ক্লাসে ক্যালকুলেট করে আমাকে বলবা যে এটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু 5, নাম্বার অফ পালসেস পার হাফ সাইকেল ইকুয়াল টু 5। তাহলে এখান থেকে পিরিয়ড কত, হোয়াট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ দিস, অ্যান্ড এটা পিরিয়ড তো আমরা দেখতেছি টোয়াইস পাই। ঠিক আছে, রেফারেন্সের পিরিয়ড ইজ টোয়াইস পাই, সো 2 ইন্টু টোয়াইস পাই, 1/2 পাই হবে তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এখানে আছে। আর এটা কত, তোমরা এফসি কত এটা বসাবো, বসায় দেখবা যে এটা তোমার 5 হয় কিনা। ওকে, তোমার একেবারে এসি সার্কিট 211 পিরিয়ড বের করা। সো ওইটা ফ্রিকোয়েন্সি আর এটা ফ্রিকোয়েন্সি ওখানে বসাই দিবা, দিয়ে তুমি দেখবা যে এটা 5 কিনা। নেক্সট ক্লাসে আমাকে বলবা, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। এবার আসো আসল জায়গায়, সেটা হলো যে তার মানে দেখো এখানে যদি তুমি, এটা আউটপুট, তো এখানে যদি তুমি ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি বের করো তাহলে দিস উইল বি দ্য ফান্ডামেন্টাল, রাইট? সরি, দিস উইল বি দ্য ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি, এরকম। তাহলে সিঙ্গেল পালসের থেকে এখানে তোমার
হারমোনিক্স কম হবে, মেন সিগন্যাল বেশি। কারণ দেখো এখানে মেন সিগন্যাল আমি এখানে পেলাম, এখানে পেলাম, এখানে পেলাম, ওকে, এখানে পেলাম, এখানে পেলাম। সো মেন সিগন্যাল বেশি। এখন দেখো তাহলে উপরেগুলো হারমোনিক্স, তাহলে আমার এখানেও দেখো এটা হারমোনিক্স, এটা হারমোনিক্স, ওকে, এগুলো তো হারমোনিক্স আছেই বাহিরের অংশগুলা। তাহলে তোমার হচ্ছে এটাকে কমানোর উপায় কি? এটাকে কমানোর উপায় হচ্ছে, দেখো যদি আমি আনইকুয়াল তৈরি করি, যেমন আমার রেফারেন্সটা যদি, এটা তো ছিল একদম স্ট্রেট লাইন বা রেক্টাঙ্গুলার, এটা যদি না করে রেফারেন্সটা যদি সাইনওয়েভ নেই, তাহলে তোমার পালসটা হবে এইটা, এখানে ছোট একটা পালস, তারপর বড় পালস, তারপর ছোট পালস, ওকে, এরকম হবে। তো আউটপুটও তোমার এরকম হবে। সো দিস ইজ দ্য আউটপুট, দিস ইজ দ্য আউটপুট। সো এটা যদি ফান্ডামেন্টাল নেই, তাহলে দিস উইল বি দ্য ফান্ডামেন্টাল, এই লাইনটা। সো হোয়াট ডাজ ইট মিনস, যে তোমার যদি এটা ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি আরো বাড়িয়ে দাও, তাহলে দেখবে যে এদিকে ছোট আস্তে আস্তে বড়, এরকম ভাবে যদি নিতে চাও, এটাই এখানে সবচেয়ে বড় দরকার। কারণ কেন দরকার? বিকজ এখানে অ্যাম্পলিটিউড সবচেয়ে বেশি হবে, তাই না? তো এটা যদি সবচেয়ে বড় হয় আর এদিকে ছোট হয়, কারণ এখানে দেখো জিরো, তার থেকে অ্যাম্পলিটিউড আর একটু ছোট, তো এদিকে তুমি যদি এরকম করতে পারতে, তাহলে নিয়ার অ্যাবাউট জিরো, তারপরটা আর একটু বড়, তারপরটা আর একটু বড়, তারপরটা আর একটু বড়, ওকে, এরকম যদি করতে পারতে, তারপরটা আরো বড়, এভাবে যদি নিয়ে আসো, তাহলে কিন্তু তোমার হারমোনিক্স কম হবে। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য ফান্ডামেন্টাল সিগন্যাল অ্যান্ড ডিক্রিজ দ্য হারমোনিক্স। যে মাল্টিপল পালস থাকবে উইথ আনইকুয়াল উইথ, আর এটা হচ্ছে মাল্টিপল পালস উইথ ইকুয়াল উইথ, আর একদম শুরুতে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল পালস। তাহলে সিঙ্গেল পালসের চাইতে আমার মাল্টিপল পালস উইথ ইকুয়াল উইথ ইজ বেটার, মাল্টিপল পালস উইথ ইকুয়াল উইথের চাইতে মাল্টিপল পালস উইথ আনইকুয়াল উইথ বেটার। এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যদি আমি ট্রায়াঙ্গুলারটাকে ক্যারিয়ার ধরি, তাহলে ইয়েগুলো চেঞ্জ হবে, রেফারেন্স গুলো চেঞ্জ হবে। এবং রেফারেন্সটা যখন সাইনোসয়েডাল হবে, এটার নাম হচ্ছে সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশন, and that gives the best result for any inverter. ওকে, তাহলে আমরা এই যে যেমন এখানে আছে, এটা তোমাদের বলতেছিলাম যে শুরুর দিকে তোমার ছোট পালস, আস্তে আস্তে মাঝখানেরটা বড়, তারপরে আস্তে আস্তে আবার ছোট। তাহলে কি হবে যে এটা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করলে তোমার কিন্তু মাঝখানেরটা বড়, ওই জায়গাতে বেশি দরকার, তারপরে এগুলো দেখো জিরো, মাঝখানেরটা সবচেয়ে বড় দরকার, তারপর একটা জিরো। তো এটা তখন ফান্ডামেন্টাল হয়ে যাবে, এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, এটা থ্রি ফেজ, আমরা থ্রি ফেজ যখন আলোচনা করব তখন বলবো, এটা এখন বলছি না। তাহলে হারমোনিক্স নিয়েও এখানে যে ইকুয়েশন গুলো আছে, ভিএ এবং ভিবি, এটাও এখন বলছি না, যারা আমি একটু অন্যদিকে যাই। আরো কিছু মডুলেশন স্কিম আছে, সেটা হলো এখানে বলা হয়েছে যে সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশনের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আর কি। ওকে, সেটা হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টালের যেটা অ্যাম্পলিটিউড সেটা কমে যায়। অ্যাম্পলিটিউড বাড়ানোর জন্য কিছু মডুলেশন স্কিম আছে, যেমন স্টেয়ার কেস মডুলেশন, ওই যে দেখো রেফারেন্সটা স্টেয়ার কেস হবে, স্টেপ মডুলেশন, রেফারেন্সটা স্টেপ হবে, হতে পারে। তারপরে তোমার হারমোনিক ইনজেক্টেড মডুলেশন, হারমোনিক ইনজেক্ট করা, কিন্তু হারমোনিক ইনজেক্ট করলে তো হারমোনিক বেড়ে গেল আর কি, অ্যাম্পলিটিউড বাড়বে ঠিকই, হারমোনিকও বেড়ে যাবে। তো ওইটাও আমরা দেখবো কিভাবে সলভ করা যায়। ট্র্যাপেজয়েডাল মডুলেশন, এটাও আমরা দেখবো, ওই দুটো আমরা একটু দেখি। এটা হলো ট্র্যাপেজয়েড মডুলেশন, তোমার এই, এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার আর এটা হচ্ছে ট্র্যাপেজয়েড। ওকে, সো এই লালটা এবং এই ক্যারিয়ার, এই দুটাকে কম্পেয়ার করলে এটা হবে। আর এটারই লালটার 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট হচ্ছে ব্লু কালার, সো ব্লু এবং এটাকে যদি কম্পেয়ার করো, তাহলে এটা হবে। ওকে, তো অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে এটা যেটা হবে, এটাতে জাস্ট নোট গেট লাগাই দিলে এটা হবে, কারণ হচ্ছে যে ওটা তো জাস্ট 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট, ওটাই আছে। এটা যেখানে না, নোট গেট দিলে হবে কি হবে না, হবে না, কারণ এটা নেগেটিভটা তো নোট গেট দিলে হবে।
সো এটাই দেওয়া লাগবে। সো আমরা একটা এটা তৈরি করব, তারপরে এইটার 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট তৈরি করব, আর ট্রায়াঙ্গুলারটা দিব। সো আমি জানি না তোমরা কি কখনো তৈরি করেছো নাকি করো নাই। হ্যালো, করিনি সম্ভবত। করো নাই? ল্যাবে ল্যাবে স্যার করানো হয়নি? এসপিডব্লিউএম করছিল। এসপিডব্লিউএম করছো? ইয়েস স্যার, 3 ফেজ অ্যান্ড সিঙ্গেল ফেজ। না, আমি বলছি সিগন্যাল তৈরি করছো, এরকম পালস তৈরি করছো? গেট ড্রাইভ পালস কি তৈরি করছো, না সরাসরি পালস দিয়ে দিছে? সরাসরি পালস দিয়ে। জি স্যার, পালস তৈরি করেছে স্যার। তৈরি করছো? জি স্যার, কম্পারেটর দিয়ে কম্পারেটর দিয়ে, ট্রায়াঙ্গুলার রাইট? ওয়েভ এন্ড সাইনোসয়েডাল ওয়েভ ইনপুট করে জি স্যার করছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটা এসপিডব্লিউএম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তার মানে এই রেফারেন্স ওয়েভটা যদি শুধুমাত্র এইটা হতো তাহলে হচ্ছে এসপিডব্লিউএম, কিন্তু তার সাথে কি করা হয়েছে, এটা এখানে একটা হারমোনিক্স অ্যাড করা হয়েছে, আরেকটা হারমোনিক্স সাবট্রাক্ট করা হয়েছে। ওকে, তাহলে এটা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে বলো দেখি এটা কততম হারমোনিক্স, এটা আর এটা কততম হারমোনিক্স? হ্যালো, fundamental frequency omega t. So this is third harmonics, 3 omega t. This is ninth harmonics, 9 omega t. Okay, অ্যামপ্লিটিউডটা এটা 1.5, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। তার সাথে অল্প ছোট একটা অ্যামপ্লিটিউড অ্যাড করা হয়েছে থার্ড হারমোনিক্সের সাথে, কিন্তু করলে যেটা হবে এটা হারমোনিক্স বেড়ে গেছে, সেই কারণে আরেকটা হারমোনিক্স আবার সাবট্রাক্ট করা হয়েছে, কিন্তু অ্যামপ্লিটিউডটা খুব কম, যাতে অ্যামপ্লিটিউডের উপরে ইম্প্যাক্ট না পড়ে, ইম্প্যাক্টটা যাতে তোমার হারমোনিক্সের উপরে পড়ে। সেই কারণে অ্যামপ্লিটিউডও বাড়বে, হারমোনিক্সে কমবে, এরকম একটা জিনিস তৈরি করার নাম হচ্ছে হারমোনিক ইনজেক্টেড মডুলেশন। তো এইটা কিভাবে তৈরি করছি তাহলে? এই যে সিগন্যালটা দেখতেছো লালটা, সেটাই হলো এইটা। এই লালটা যেটা, এটা আজকে যে তৈরি করবা তোমরা, আজকে যে সবাই বাসায় তৈরি করবা। ট্রায়াঙ্গুলার তো খুব সহজ, এটা সরাসরি পেয়ে যাবা। আর এটাকে তৈরি করতে হবে। তাহলে এটাকে তৈরি করার জন্য তোমার কি কি লাগবে বলো দেখি। এই সিগন্যালটা তৈরি করতে হবে, এই লালটা। কি লাগবে? এই যে এটা লাগবে। কি এটা, কি দিয়ে তৈরি করা হয় এটা? কম্পারেটর। কি দিয়ে? প্লাস মাইনাস কি দিয়ে করবা? এটাই এখানে দেখানো হচ্ছে। অ্যাডার লাগবে। তাহলে অ্যাডার তো তোমার পিসিবি যদি খোঁজো তাহলে অ্যাডার পেয়ে যাবে। তো অ্যাডার, সো এটা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি, তার সাথে থার্ড হারমোনিক্স অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। দেখো, ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সির সাথে থার্ড হারমোনিক্স অ্যাড করে দিলাম, দিলে যেটা হলো তার সাথে আবার নাইন্থ হারমোনিক্স সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে। সো এটা হলো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি, এটা থার্ড হারমোনিক্স, এটা নাইন্থ হারমোনিক্স। সো অ্যাড করে দিলাম, তার মানে এটা হলো এই জিনিস। ওকে, এটা হলো এই জিনিস মাঝেরটা, আর এটা হলো এই জিনিস। ওকে, দিয়ে তোমার এই যে কম্পারেটরে দিয়ে দিলাম, দিস ইজ গোয়িং। সো এই সিগন্যালটাই হলো ওই সেই লালটা। ওকে, তার সাথে তো ক্যারিয়ার যাচ্ছে, ক্যারিয়ারটা সরাসরি চলে গেছে। ওকে, সো এটা চলে যাবে, তাহলে এটা ডাইরেক্ট একটাতে যাবে আর একটাতে যাবে নট গেট দিয়ে, দুটা সুইচে চলে যাবে দুটা। এখন আরো দুটো সুইচ থাকে, তাহলে ওই সুইচের জন্য আরেকটা তৈরি করা হয়েছে। সো এটা ওই যে নিচের যেটা ব্লু কালার ছিল সেটা। তাহলে এটা কিভাবে তৈরি করতেছি আমরা? এটাও তো এই প্রথমটাই, কিন্তু ডিফারেন্স আছে। এটা দ্বিতীয়টা, সেখানেও ডিফারেন্স আছে। তৃতীয়টা, সেখানেও ডিফারেন্স আছে। কি ডিফারেন্স? ফেজ ডিফারেন্স। ফেজ ডিফারেন্স। তুমি এই
পিসিএম তোমরা যেহেতু করেছো, তোমরা জানো যে এখানে তিনটা জিনিস ডিফাইন করতে হয়। কে কে বলতে পারবে কি কি? এটা যদি ডাবল ক্লিক করো, তিনটা জিনিস ডিফাইন করতে হয়। ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড, আর ফেজ। হ্যাঁ, এসি সার্কিটে যা দরকার তাই, তিনটা জিনিস, অ্যামপ্লিটিউড, ফেজ এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি, এই তিনটা জিনিস তোমাকে করতে হবে। ঠিক আছে? তো তুমি যদি এটা জিরো দাও তাহলে এটা থার্ড হারমোনিক্স, তার মানে সরি জিরো তো না, 50 হার্টজ, জিরো ফ্রিকোয়েন্সি, রাইট? 50 হার্টজ। সো এটাও জিরো ফ্রিকোয়েন্সি, জিরো ফ্রিকোয়েন্সি, জিরো ফ্রিকোয়েন্সি। এটা 180, 180, 180 ফেজ, সরি, ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্টজ, 150, আর এটা হচ্ছে 450। 50, 150, 450, অনলি এই তিনটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে তোমার রেজিস্টারটা আলাদা হবে। তাহলে তোমরা আজকে যেই এটা করবা, এই সার্কিটটা পিসিএম তৈরি করবা, করে এই চারটা দেখবা যে তোমার এটা আসে কিনা। এটা ওকে, এটা হলো সেই উপরেরটা, এই এই তিনটাকে যোগ করে, আর এটা জাস্ট হচ্ছে 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট, সেম জিনিস দিয়ে তৈরি করা হলো, যেটা 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট, আর ক্যারিয়ার দিয়ে দিবা এখানে, দিয়ে এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করলে যে হবে সেখানে আউটপুট এইটা, আর ক্যারিয়ারের সাথে ব্লুটা, গ্রিন ব্লু দুটা যদি কম্পেয়ার করো তাহলে এটা। ওকে, তো এইভাবে তোমাকে কিন্তু এটা তৈরি করতে হবে। এখন আমরা ইনভার্টার কি জিনিস সেটা, তারা যদি কোনো কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হয় আমাকে বলতে পারো, কারণ আমরা ক্যালকুলেশনে যাবো এখন। হ্যালো, ক্লিয়ার স্যার। আমরা তার ক্যালকুলেশনে যাই। আচ্ছা, প্রথমে আমরা দেখছি সিঙ্গেল ফেজ হাফ ব্রিজ ইনভার্টার। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, হোয়াই দিস ইজ হাফ ব্রিজ অ্যান্ড হোয়াই দিস ইজ সিঙ্গেল ফেজ? কেউ একজন বলবা? একজন মাত্র অ্যান্সার করতেছে, বাকিরা বলো। So এখানে only two MOSFETs are being used. এখানে মসফেট ইউজ করছি না, আমরা কি ইউজ করছি বলতে পারবা? আইজিবিটি। দিস আর আইজিবিটি। ওকে, এটা লেকচার 2 তে আমরা দেখেছি যত রকম ট্রানজিস্টর আছে তার সিম্বলগুলো ওখানে। ওকে, সেখানে গেলে দেখবা যে দিস আর আইজিবিটি, প্রত্যেকটার সাথে ওই যে রিভার্স প্যারালাল ডায়োড আছে, একটু আগে আমি বলেছি কেন ইউজ করি। সো ব্রিজ করতে গেলে আরো দুইটা লাগে, সো সেই দুইটার পরিবর্তে আমরা দুইটা ক্যাপাসিটি ইউজ করছি। সেম ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ যদি সেম ক্যাপাসিটর যদি হয় তাহলে ভোল্টেজ ডিভাইড হয়ে যাবে। তো এটা যদি ভিএস থাকে তাহলে এটা ভিএস/2, এটা ভিএস/2, সো টোটাল ভিএস। এখানে আমরা একটা লোড ইউজ করছি, দ্য লোড ইজ ইন্ডাকটিভ লোড, বুঝতে পারছো? যদি পিওর রেজিস্টিভ হতো তাহলে কেমন হতো, ইন্ডাকটিভ হলে কেমন হবে সেটা আমরা এখন দেখি, এবং হাইলি ইন্ডাকটিভ হলে কেমন হবে। সো আমাদের কয়টা পালস দরকার? গেট পালস, উই নিড 2 গেট পালসেস, একটা আমাদের এই আইজিবিটি কিউ1 এর জন্য আর একটা আইজিবিটি কিউ2 এর জন্য। তাহলে এইটার জন্য গেট পালস হচ্ছে রেড কালার যেটা, সেটা দিস আর দ্য গেট পালস উই আর গিভিং টু কিউ1 and these are the gate pulse which are giving to the Q2. তার মানে হচ্ছে এই দুটা গেট পালস কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি, অর্থাৎ এটা যা আছে এটা তার অপোজিট, 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট। সো এটা তৈরি করে এটা নট গেট দিয়ে দিলে এটা তৈরি হয়ে যাবে। সো একটা তোমার কম্পারেটর দিয়ে তোমার এটা তৈরি করলেই হয়ে যাবে। ওকে, তো গেট পালস আমরা এই দুটা দিব, দেন আমরা এখানে আউটপুট খুঁজবো কেমন হবে। রাইট, তো বলো দেখি, when we are giving the gate pulse VG1 to this and VG2 to this, তাহলে তোমার কোনটা ইয়ে হবে? এই ডিউরিং দিস হাফ পিরিয়ড Q1 উইল বি টার্ন অন, তাহলে Q1 তোমার টার্ন অন হয়ে যাবে, আর Q2 টার্ন অফই থাকবে, অফ। সো অফ মানে জাস্ট লাইক ওপেন সার্কিট। সো দ্য কারেন্ট উইল ফ্লো, কোন দিকে যাব আমরা? এটা ডিসি ভোল্টেজ, তাই না? তো এখান থেকে আসো, তাহলে এটা এদিক থেকে এদিকে যাবে, দিস ইজ গোয়িং, এখানে সেটা যেহেতু ওপেন এদিকে যাবে না, সো দিস উইল গো হিয়ার, রাইট? দেন দিস ইজ গোয়িং হিয়ার, দেন ফিনিশ। ওকে, তাহলে আমার
এই ফার্স্ট হাফ সার্কিটের কমপ্লিট এটা হবে, কিন্তু সেকেন্ড হাফ সাইকেলের এটা এদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, যাবে এখানে, যে দেখবে এটা ওপেন নাই, তাহলে এটা কাজ করছে না। সো উই হ্যাভ এ ভোল্টেজ ড্রপ হিয়ার, কতটুকু? জাস্ট ভিএস বাই 2। সো এটা প্লাস, এটা মাইনাস, বিকজ দ্য ডিরেকশন ইজ ফ্রম রাইট টু লেফট, সো পজিটিভ ভোল্টেজ আমরা পেয়ে গেলাম ভিএস বাই 2 ডিউরিং দিস পিরিয়ড, ভিএস বাই 2। সো হোয়াট হ্যাপেন যখন আমার এই সেকেন্ড পিরিয়ডটা হাফ পিরিয়ড হবে, ডিউরিং দিস পিরিয়ড এটা অন হয়ে গেল, এটা কিন্তু ওপেন। সো এটাও যাওয়ার চেষ্টা করবে, এটাও যাওয়ার চেষ্টা করবে। সো এটা যেতে পারবে না, কারণ এটা ওপেন যেহেতু। সো সেকেন্ডটা যাবে, তাহলে সেকেন্ডটা ইজ গোয়িং দিস। ওকে, সো আমরা দেখছি যে আউটপুটটা কেমন হবে। তাহলে এটা রাইট টু লেফট, সো মাইনাস প্লাস, সো নেগেটিভ ভোল্টেজ, সো ইউ হ্যাভ এ নেগেটিভ ভোল্টেজ হিয়ার। সো দ্য আউটপুট ভোল্টেজ উইল বি দিস ওয়ান। ওকে, আমি জানি না আছে কিনা, এটা তার ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, ফান্ডামেন্টাল ভোল্টেজ ইজ দিস ওয়ান, তাহলে আউটপুট ভোল্টেজটা ওইটা হলো। এখন দেখো যে কারেন্টটা কেমন হবে। হাউ অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট? এই যে কারেন্ট আই, সো যদি তোমার আরএল লোড হয় তাহলে কারেন্টটা কিন্তু শিফট হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য কারেন্ট, রাইট? আরএল লোড হলে কি হবে? ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর, বুঝছো? ল্যাগিং লিডিং, কেন ল্যাগিং হয়েছে? ইন্ডাকটিভ লোডের কারণে। হ্যাঁ, আই ইকুয়াল টু ভি বাই জেড, ভি বাই জেড। ওকে, তো জেড মানে হচ্ছে আর প্লাস জে ওমেগা এল। তো আর প্লাস জে ওমেগা এল মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এখানে তোমার নেগেটিভ, রাইট? নেগেটিভ না পজিটিভ? পজিটিভ, এখানে নিচে পজিটিভ, প্লাস যেহেতু। সো এটা যদি উপরে উঠে যায় তাহলে অ্যাঙ্গেলটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, রাইট? সো দ্য ভ্যালু অফ দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য কারেন্ট, ভি বাই জেড ইজ দ্য কারেন্ট, আর এর অ্যাঙ্গেল উপরে উঠে গেলে তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে। ওকে, সো উই হ্যাভ নেগেটিভ মানে পরে শুরু হবে, এটা জিরোতে শুরু হয়ে গেছে ভোল্টেজ, কারেন্টটা পরে শুরু হচ্ছে, সেটা পরিমাণ যদি এটা থেটা হয়, সেটা ওয়ান, তাহলে পরিমাণ নেগেটিভ। সো উই হ্যাভ দিস, দিস ইজ কল্ড দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল, এই যতটুকু ডিসপ্লেস হয়ে গেছে। আর যদি খুবই হাইলি ইন্ডাকটিভ লোড হয় তাহলে এরকম হবে কারেন্ট, এটা আমরা জানি। খুব হাইলি ইন্ডাকটিভ হলে এরকম হবে, চার্জিং ডিসচার্জিং, চার্জিং ডিসচার্জিং। সো এটা আমরা পরে দেখবো, তোমরা 211-এ আমরা দেখেছি যে এরকম হয়। অবশ্য এটা 211-এ যেটা দেখেছো যে এরকম হয়, এরকম ইন্ডাক্টর কারেন্ট। কিন্তু আমরা এখানে ট্রায়াঙ্গুলার মতো দিচ্ছি কেন? বিকজ অফ দ্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, which is high frequency of this gate drive pulse. তাহলে আমরা যদি এর আরএমএসটা বের করতে চাই ভোল্টেজের, ইজ ভেরি সিম্পল, 1/T/2, যেহেতু T/2 পর্যন্ত আছে, কিসের আমরা আরএমএস বের করছি? এই যে VAB যেটা, এটা আরএমএস বের করছি, অর্থাৎ এইটা। রুট মিন স্কয়ার। কেন এটা আরএমএস বের করবো? বিকজ অ্যাভারেজ ইজ জিরো, তাহলে আরএমএস বের করতে হচ্ছে। আরএমএস ইজ কল্ড দ্য ইফেক্টিভ ভ্যালু। তাহলে ইফেক্টিভ ভ্যালুটা আমরা বের করছি, এটা হবে 1/T/2, সো তার মানে 2/T, 0 to T/2, VS/2 square dt. So this will be equal to VS/2. So RMS is VS/2. Okay. Then আমরা এখানে দেখছি তোমার instantaneous voltage. Instantaneous voltage ওই যে আমরা বললাম যে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা টি, তার সাথে যে এন মাল্টিপ্লাই হয়েছে, তাহলে এন ইকুয়াল টু 1 হলো ফান্ডামেন্টাল, দেন 3, 5, 7 আপ টু ইনফিনিটি। ওকে, যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয়েছে, এটা সামনের দিকে গেছে, যেহেতু আপ টু পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত। এখন তোমরা বলতে পারো হোয়াই দেয়ার ইজ নো 2, 4, 6, এগুলো নাই কেন? এই সিমেট্রিক সিগন্যালে উইল হ্যাভ অনলি দ্য অড হারমোনিক্স। সো তোমাদের এন আর বিএন এর কথা মনে আছে, দেখবা যে ওখানে অনলি অড হারমোনিক্স থাকবে ইফ দ্য সিগন্যাল ইজ সিমেট্রিক, সিগন্যাল সিমেট্রিক অ্যাকর্ডিং টু তোমার ফোরিয়ার সিরিজ।
ঠিক আছে, আজকে যে কিন্তু ম্যাথে আবার ফোরিয়ার সিরিজটা ভালো করে দেখবা, কারণ এখান থেকে আপ টু লেকচার 11 পর্যন্ত ফোরিয়ার সিরিজ লাগবে। তো ফোরিয়ার সিরিজ ভালো করে দেখে আবার আসবে। আমি কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় তৃতীয় ওইদিকে কোনো ক্লাসে ফোরিয়ার সিরিজ বলেছি। তাহলে আমার এটা হলো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ। এখন এগুলো সবগুলো যদি যোগ করো তাহলে ওই যে এটা এটা হবে, এটা ছিল this one। তো সবগুলো যদি যোগ করো তাহলে তোমার যেটা হবে এই এই সিগন্যালটা তৈরি হবে। ওকে, সো লেটস সি যে তোমরা এটা করতে পারলে। সো এটা হলো আরএমএস ভোল্টেজ। এটা তোমার আরএমএস সরি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ। মানে এখন যদি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট বের করতে চাই তাহলে তোমার, আচ্ছা এটা ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট এখানে বের করেছে। তো তোমার এটা যদি ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট বের করো এবং তার আরএমএস করো, তাহলে ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট মানে এখানে n ইকুয়াল টু 1 বসাও। তাহলে 2vs বাই n ইকুয়াল টু 1 হলে 2vs বাই পাই সাইন ওমেগা টি, তাকে √2 দিয়ে ভাগ দিলে কিন্তু আমাদের আরএমএস হয়, এটা আমরা জানি। সো তাই আছে দেখো যে 2vs বাই পাই √2, এটাকে দিলেই তোমার আরএমএস ফান্ডামেন্টাল পেলাম। এখন আমাকে কারেন্ট বের করতে হবে। ঠিক আছে, কারেন্ট বের করার জন্য আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আর এল লোড দরকার। সো লোড আমরা ক্যালকুলেট করি ইম্পিডেন্স। সো ইম্পিডেন্সটা কত? ইম্পিডেন্স হলো তোমার আর প্লাস জে এন ওমেগা এল। ওকে, এন ইকুয়াল টু 1 বসালে এটা ফান্ডামেন্টাল এটা বের হবে, কিন্তু আমরা তো বসাতে আপাতত পারতেছি না, পরে বসাবো। আপাতত এইটা। সো এটা যদি বসাও ইম্পিডেন্স, এটা হলো জেড। তাহলে এখানে দুটো জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড আর একটা হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেল, রাইট? এটা হলো রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্ম। সো পোলার ফর্মে নিলে এখানে একটা অ্যামপ্লিটিউড হবে। অ্যামপ্লিটিউড মানে এটা স্কয়ার প্লাস এটা স্কয়ার, এই যে এটা হলো অ্যামপ্লিটিউড, রাইট? আর অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? অ্যাঙ্গেলটা হবে tan ইনভার্স n ওমেগা l বাই r, রাইট? এই যে এটা, দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল tan ইনভার্স n ওমেগা l বাই r। এটা তোমরা 211 এ শিখছো, রাইট? সো এই এই থেটা অ্যাঙ্গেলটা যদি উপরে যায় তাহলে নেগেটিভ হয়, এই যে এই কারণে মাইনাস হচ্ছে। সো এটা হলো তোমার ভোল্টেজ। এই ভোল্টেজকে এই ইম্পিডেন্স দিয়ে ভাগ দিতে হবে, দিলেই কিন্তু কারেন্ট, এই যে দিস ইজ দ্য কারেন্ট। তো এই ইম্পিডেন্স দিয়ে ভাগ দেওয়া হয়েছে, দ্যাট গিভস আস দ্য কারেন্ট। এখানে থেটাটা হচ্ছে এটা। এন্ড এইটাতে এই যে কারেন্টটা আমরা পেলাম, সেই কারেন্টে যদি n ইকুয়াল টু 1 বসায় তাহলে ফান্ডামেন্টাল কারেন্ট পাবো। সো দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কারেন্ট। এই ইকুয়েশনে n ইকুয়াল টু 1 বসালে এটা হবে। দিস ইজ কল্ড দ্য ফান্ডামেন্টাল কারেন্ট। তাহলে এই যে ফান্ডামেন্টাল ভোল্টেজ কই পেলাম? ফান্ডামেন্টাল ভোল্টেজ আরএমএস এর ফান্ডামেন্টাল ভোল্টেজ এইটা, এইটাকে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই কিন্তু পাওয়ার হবে, অথবা আই স্কোয়ার আর করলেও হবে। সো এখানে আই স্কোয়ার আর করা হয়েছে। দিস ইজ কল্ড দ্য ফান্ডামেন্টাল পাওয়ার। তাহলে দেখো যে আমরা কেন এই ফান্ডামেন্টাল পাওয়ার বের করলাম। আসি অ্যানালাইসিসের জন্য। সিঙ্গেল ফেজ হাফ ব্রিজ ইনভার্টার অ্যানালাইসিস করছি। কি করব আমরা? আমরা ভোল্টেজ কেমন সেটা আমরা দেখলাম। সো দিস ইজ দ্য আউটপুট ভোল্টেজ। কারেন্ট কেমন সেটা আমরা দেখলাম, দিস ইজ দ্য আউটপুট কারেন্ট। ঠিক আছে, কিন্তু এটা ফান্ডামেন্টাল কারেন্ট। সো আমার যদি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজটা আমরা এটা বের করতে চাই এবং ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্টটা আমরা বের করতে চাই, সেই দুটার ফান্ডামেন্টাল ভোল্টেজ এবং কারেন্ট বের করে দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলেই অথবা আই স্কোয়ার আর করলেই তোমার তৈরি হয়ে যাবে পাওয়ার। আমরা পাওয়ারটা দেখতে চাচ্ছি, কারণ ইনপুট পাওয়ার এবং আউটপুট পাওয়ার যদি জানো তাহলে আউটপুট পাওয়ার বা ইনপুট পাওয়ার ইজ দ্য এফিসিয়েন্সি। সো এটার এফিসিয়েন্সি কত সেটা আমরা বের করতে পারবো। দ্যাট ইজ আওয়ার মোটিভ। তাহলে তোমার রেজিস্টিভ লোড হলে কিন্তু কোনো কথাই ছিল না। রেজিস্টিভ লোড হলে যে ভোল্টেজকে আর দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলে কারেন্ট বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু ইন্ডাকটিভ, এই কারণেই কিন্তু আমার এই ইম্পিডেন্স বের করতে হলো এখানে।
এই ইম্পিডেন্স আমরা বের করলাম, দিস ইজ দ্য ইম্পিডেন্স, এটা ইম্পিডেন্সের ভ্যালু আর এটা ইম্পিডেন্সের ফেজ অ্যাঙ্গেল। সেটা উপরে গেলে মাইনাস হয়ে গেছে, সাইন এন ওমেগা টি মাইনাস এটা, আর নিচে যেটা হলো সেটা হলো কারেন্ট। সো এখানে যদি এন এর ভ্যালু 1 বসাও, এখানে তোমার এন এর ভ্যালু আছে 1 3 5 আপ টু ইনফিনিটি। সো এন যদি 1 বসাও এই ইকুয়েশন, দিস ইজ 1, দিস ইজ 1, দিস ইজ 1, তাহলে তোমার যেটা হবে দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কারেন্ট। সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কারেন্ট, এন ইকুয়াল টু 1 বসালে এই ইকুয়েশনে এরকম হবে। ওকে, এবং তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা নেওয়া হয়েছে আরএমএস, ফান্ডামেন্টাল কারেন্টের আরএমএস তাও আবার, অর্থাৎ আইএম বাই রুট 2। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য আরএমএস কারেন্ট। সো দিস আরএমএস কারেন্ট আই স্কোয়ার আর যদি করো তাহলে পাওয়ার হবে, অথবা এইটাকে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেও পাওয়ার হবে, the result will be the same. Now, why we are considering only the fundamental power? This is because most of the power, মানে কারণ তোমার থার্ড হারমোনিক, ফিফথ হারমোনিক, সেভেন্থ হারমোনিক, নাইন্থ হারমোনিক আপ টু ইনফিনিটি পর্যন্ত এতগুলো পাওয়ার আছে, তাহলে সব পাওয়ার বাদ দিচ্ছি কেন? This is because those powers are very negligible power, but since the frequency is high, ওই পাওয়ার গুলো যেটা হয়, পাওয়ার ডিসিপেশন হয়ে যায় অ্যাজ এ হিট। সেই কারণে হারমোনিক্স ইজ ডেঞ্জারাস ফর এনি ইলেকট্রিক্যাল অর ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস, কারণ এটা হিট হিসেবে ডিসিপেশন হয়ে যায়। সো হারমোনিক্স যত কম থাকবে তত ভালো। সো হারমোনিক যদি বেশি হয় তাহলে পাওয়ার ডিসিপেশন হয়ে যায় অ্যাজ এ হিট, এবং কোনো কোনো সময় সেটা থার্মাল ব্রেকডাউন বা থার্মাল রানওয়ে হয়ে ওটা তোমার পুড়ে যেতে পারে এবং অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে, এবং ঘটেও আর কি, আমরা প্রায়ই দেখি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। ওকে, এবং আনফর্চুনেটলি তোমাদের বড় ভাই 2007 ব্যাচের মারা গেছে সপরিবারে, এটা টিভি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে, ঠিক আছে। এবং কিছুদিন আগে 5-7 বছর আগে এক ভাগ্নে মারা গেল তোমার ল্যাপটপ থার্মাল ব্রেকডাউন হয়ে। তো কাজেই তোমরা কিন্তু এই আই স্কোয়ার আর এর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, যে তোমরা আইপিএস ইউপিএস বা জেনারেটর দিয়ে এই সমস্ত জিনিস চার্জ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, বিকজ ওখানে যেহেতু হারমোনিক্স থাকে হাই, পিওর সাইনোসয়েডাল না হলেই হারমোনিক্স আছে, এটা বুঝতে হবে। তো সে কারণে আমাদের এই, এবং লোডের কারণে হারমোনিক্স হচ্ছে, পিওর সাইনোসয়েডাল না হওয়ার কারণে লোড চেঞ্জ হয়ে কিভাবে, লোডের কারণে কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো কারেন্ট ড্রজ দ্য হারমোনিক্স, and that harmonics current, তার স্কোয়ার ইন্টু আর ইজ অ্যাকচুয়ালি হারমোনিক্স পাওয়ার দ্যাট ইজ ডিসিপেটেড অ্যাজ এ হিট, দ্যাট ইজ আই স্কোয়ার আর ইন্টু টি ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য হিট, রাইট? সো এই পাওয়ার যেটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি, ফান্ডামেন্টাল পাওয়ার, দিস দ্য পাওয়ার উই নিড, অ্যান্ড দিস পাওয়ার যদি তোমার 99% বা তার বেশি করতে পারো, দ্যাট ইজ ডিজায়ারেবল, এবং তাই হয় নর্মালি। এখানে লেখা আছে দেখো, in most cases the output power due to the fundamental current is generally useful power, ঠিক আছে, since the power due to the harmonics is dissipated as heat and increase the load temperature, ঠিক আছে। তো এইটা হলো আমাদের হাফ ব্রিজ ইনভার্টারের অ্যানালিসিস। আমরা এই সেম অ্যানালিসিস যদি, না আরো কিছু জিনিস আছে পারফরম্যান্স প্যারামিটারের মধ্যে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। তাহলে আমাদের এটা করতে হবে, ওই যে আমরা বলছিলাম যে ফুরিয়ার সিরিজের কথা। তো আমি অল্প একটু ধারণা দিচ্ছি, তোমরা ম্যাথে করে এসছো আমার থেকে ভালো জানো, বাট ছোট একটু আমি ধারণা দিই। সেটা হলো এফএফটি, এটা আমাদের করার জন্য যেটা, যে দিস ইজ দ্য এফএফটি, যে এন ইকুয়াল টু 1 to infinity bn sin n omega t, এবং bnটা হচ্ছে 1/π 0 to 2π f of t, মানে যেটা ফাংশন sin n omega t d omega t, এইটা। সো যে কোনো পিরিয়ডিক সিগন্যাল যদি অ্যাক্সিয়াল সিমেট্রিক ফাংশন হয়, তাহলে নর্মালি এইটা হবে এফএফটি, a/2 প্লাস n ইকুয়াল টু 1 to infinity an cosine omega t। ওকে, আর যদি সেন্ট্রাল সিমেট্রিক হয় তখন আমাদের এটা হয়। সো এখানে এন এর ভ্যালু একই রকম এটার মতোই, শুধুমাত্র এটা সাইন, এটা কোসাইন, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। সো কোথাও আমার এটা থাকবে 0 হবে, কোথাও 0 হবে না। সো এই ম্যাথের বইয়ে আরো সুন্দর করে হয়তো দেওয়া আছে,
তোমরা একটু এটাকে দেখে নিও। এই যে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সিটা এরকম যেটা হচ্ছে, ওই ফান্ডামেন্টালটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে চাচ্ছি যে কেমন হয়। তো পারফরমেন্স প্যারামিটারের মধ্যে লেকচার 3-তে আমরা দেখেছি ওই জিনিসগুলো আরেকবার রিপিট করব। সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টর, পাওয়ার ফ্যাক্টর, রিপল ফ্যাক্টর, ফর্ম ফ্যাক্টর এবং টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। তাহলে দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টর একটু আগেই আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ডিউ টু দা লোড তোমার কারেন্টটা কিন্তু ডিস্টর্টেড হয়ে যাচ্ছে। তো যদি ডিস্টর্টেড হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা ফান্ডামেন্টালটা এইভাবে লিখব, I1 টু I1 sin omega t minus 5. ওকে, তো এটা হলো Im, সো Im sin omega t minus 5, এইটা হলো তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টর, এটার কোসাইন ফাই যদি নিই। ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টর আর পাওয়ার ফ্যাক্টরের ডিফারেন্স হচ্ছে ইফ দ্য ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট ওয়েভ ফর্ম ইজ দ্য সেম, অর্থাৎ দুটোই যদি সাইন ওয়েভ হয় তখন ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টর অ্যান্ড পাওয়ার ফ্যাক্টর সেম। কিন্তু যদি একটা সাইন ওয়েভ হয় আর একটা নন সাইন ওয়েভ হয়, ধরো ফ্রিকোয়েন্সি মাল্টিপল ফ্রিকোয়েন্সি থাকে হারমোনিক্স, তখনই নন সাইনোসয়েডাল হয়ে যাবে। তখনই যে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে তখন সেটাকে আমরা বলি ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়ার ফ্যাক্টর বা কোসাইন ফাই। পাওয়ার ফ্যাক্টর আর ডিসপ্লেসমেন্ট রিপল ফ্যাক্টরের একটা তোমার রিলেশন, রিপল ফ্যাক্টর এবং ফর্ম ফ্যাক্টরের একটা রিলেশন আছে, যেটা আমরা ওখানে দেখেছি। সেটা হলো এরকম, রিপল ফ্যাক্টর গেল কই, this is the power factor and displacement factor relation. The power factor equal to displacement power factor বা displacement factor divided by square root of 1 plus total harmonic distortion square, অথবা পাওয়ার ফ্যাক্টরের সাথে আরেকটা রিলেশন আছে যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু 1 বাই 1 প্লাস টিএসডি স্কোয়ার। এইটা, সো এই পাশে টিএসডি আর এই পাশে পাওয়ার ফ্যাক্টর যদি তুমি প্লট করো, এটাকে প্লট করবা, এটা আমি এক্সেলে প্লট করেছি, তোমরাও করতে পারো। তো প্লট করলে দেখো এরকম হবে। Okay, that means if the TSD is 0, so the power factor is 1. So that TSD is 0, power factor is 1. Okay, so TSD আস্তে 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 power factor দেখো কমে যাচ্ছে, রাইট? TSD বিকজ it is a constant. তাহলে এরকম একটা রিলেশন এখানে পাবা। আর রিপল ফ্যাক্টর এবং ফর্ম ফ্যাক্টর তোমরা জানো যে রিপল মানে কতটুকু ওঠানামা করছে, তাই? আর ফর্ম ফ্যাক্টর ডিসাইডস দ্য শেপ অফ দ্য ওয়েভ। So relation is very simple. Ripple factor equal to form factor square minus 1. So form factor normally 1 হতে পারে ideally. So form factor ideally 1 মানে যে শেপটা চাও ওই শেপটাই। If it is sine wave, then this sine wave. If it is rectangular, it is rectangular. So form factor যদি 1 হয় তাহলে 1 minus 1 is 0. তার মানে ripple factor হয়ে যাবে 0, অর্থাৎ কোনো ওঠানামা করছে না। এখানে টিএসডির সাথে টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন আমরা যেটা বলছি, রাইট? এখানে আরো কিছু আছে, টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন, দেখুন সবগুলো মিলে একই জিনিস। আমি একটু বুঝাই যে আমরা দুই ভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি। যেমন এটা হলো ভোল্টেজ টিএসডি, আমরা যদি ভোল্টেজের টিএসডি বের করি, দেখো 1 বাই ভি নট 1, ভি নট 1 মানে হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট। আর এখানে কি হলো, এখানে 2 3 4 5 আপ টু ইনফিনিটি, তার এরা কারা? এরা হচ্ছে বেসিক্যালি হারমোনিক্স। তাহলে এখানে স্কয়ার রুট আছে 1/2 যেহেতু, তো স্কয়ার রুট দিয়ে এটাকে স্কয়ার করছে, সবগুলা সাম আপ করছো, অর্থাৎ যত হারমোনিক্স আছে সেগুলো আসলো ডিভাইডেড বাই দ্য ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে? সেইটাকে আমরা বলছি টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। সো একটা একটা করে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে এরকম বলতে পারি, কারেন্টের হারমোনিক যদি বলি তাহলে দেখো HF1 যদি বলি তাহলে IN বাই I1। সো এটা যদি থার্ড হারমোনিক কম্পোনেন্ট হয় তাহলে এটা 3 হবে, সো I3 বাই I1, তার মানে থার্ড হারমোনিক্স ডিভাইড বাই ফান্ডামেন্টাল। এটা ভোল্টেজের ক্ষেত্রে একই রকম। সো এগুলো সবগুলো যোগ করলে তখন বলা হচ্ছে এটা হারমোনিক ফ্যাক্টর বলছি, আর সবগুলা যদি আমরা যোগ করি থার্ড ফিফথ সেভেন্থ এরকম সবগুলো অ্যাড করি আপ টু ইনফিনিটি, তখন হয়ে যাচ্ছে আমাদের টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। তাহলে এটাকে তুমি কারেন্টের এইভাবে লিখতে পারো, ভোল্টেজের এইভাবে লিখতে পারো,
এবং অথবা এটা সেম ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম। সো এইভাবে তুমি লিখতে পারো যে স্কোয়ার রুট অফ সামেশন করে সবগুলো অ্যাড করা হয়েছে ডিভাইডেড বাই ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। সো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সির সাপেক্ষে তোমার কতটুকু ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে তার মেজারমেন্টটাই হচ্ছে টিএইচডি বা টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন। এটা ভালো করে বোঝো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes. Yes, sir. ওকে, তাহলে তোমার এখানে যতগুলো ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে অল ফর্মুলাজ আর সেম, আলাদা কিছু না, কিন্তু যে কোনোটা তুমি ইউজ করতে পারো, যে কোনো ভাবে তুমি ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? সো আমরা যদি এইটা ভালো করে জানি তাহলে তোমার কিন্তু দিস উইল বি ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন অ্যান্ড ইট আইডিয়ালি দ্য টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন শুড বি ইকুয়াল টু 0 আইডিয়ালি, কিন্তু সেটা প্র্যাকটিক্যালি হয় না, কিছু না কিছু ডিস্টরশন থাকে। এবং কতটুকু ডিস্টর্টেড সেটা বের করার জন্য এটা আমরা করি। এখানে ওই যে প্রবলেমটা কিভাবে অ্যানালিসিসটা করলাম সেটারই একটা প্রবলেম দেওয়া আছে। সো তোমরা এটা করবে, আমি আর এটা করাবো না, করে দেওয়া আছে দ্য সেম, যে ওই ভ্যালুগুলা জাস্ট বসিয়ে বসিয়ে এই যে ইকুয়েশন গুলো দেখলাম সেই ইকুয়েশন দিয়ে তোমার এটা করা আছে, সেম ইকুয়েশন। ওকে, এবং টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন থেকে শুরু করে সবগুলো আমরা এইটা দেখে আজকে শেষ করব। সেটা হচ্ছে ওইটারই জাস্ট ফুল ব্রিজ, হাফ ব্রিজ এতক্ষণ যেটা দেখলাম ওইটারই জাস্ট ফুল ব্রিজ। অনলি ডিফারেন্স ইজ দিস ইজ ফুল ব্রিজ, সো উই হ্যাভ 4 আইজিবিটি, 4টা আইজিবিটি আছে, এবং একইভাবে আমরা জানি যে আউটপুটও সেম। ওকে, যে এটা যেভাবে আসছে এটাও সেম, আউটপুট শেপ ইজ দ্য সেম, অনলি আউটপুট ভোল্টেজ উইল বি ডিফারেন্ট, কারণ আউটপুট ভোল্টেজ পুরোটাই ভিএসই কিন্তু চলে যাচ্ছে। সো আগে ছিল ভিএস বাই 2, নাও দ্য ভিএস এইটা। সো এটার ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি এটা হবে। এবং যদি আমরা এখানে আরএল লোড ইউজ করি, হাইলি ইন্ডাকটিভ তো এটা, আরএল লোড ইউজ করলে আগের মতোই দিস ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো এটা হবে কারেন্ট। সো এই দুটার মধ্যে যে ইয়ে সেটাই তোমার হলো এই ভির সাথে এটা যদি ডিসপ্লে করো তার ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টর, আর এটা ফান্ডামেন্টালের সাথে এই ফান্ডামেন্টাল করো তাহলে হবে পাওয়ার ফ্যাক্টর। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। তো তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রে আরেকবার দেখি যে যখন এই গেট পালসটা আমরা দিচ্ছি তখন না, গেট পালস তো নাই এখানে, যাই হোক আগের গেট পালসই আর কি, সেম গেট পালসই আমরা দিব। সো এই দুটা টার্ন অন হয়ে যাবে, তো কারেন্ট তাহলে তোমার ফ্লো করবে এরকম দিকে। সো এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। সো উই হ্যাভ দ্য পজিটিভ ভোল্টেজ হিয়ার, সো উই হ্যাভ পজিটিভ ভোল্টেজ। আর যখন সেকেন্ড গেট পালসটা মানে অপোজিট কমপ্লিমেন্টারি গেট পালস দিব 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট, তাহলে এরকম হবে, দ্যাট ইজ দ্য কারেন্ট ডিরেকশন। এবং তোমার এই সেকেন্ড হাফ সাইকেলের এই আউটপুটটা পাবে, ঠিক আছে? সো ইজ দ্য সেম, অনলি ডিফারেন্স ইজ তোমার হেয়ার আগেরটা যেটা ছিল 2 vs by n pi, নাও ইট ইজ দ্য 4 vs by n pi, so all other is the same. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেশন ইজ অলসো দ্য সেম। ওকে, ইম্পিডেন্স আমরা বের করব, ইম্পিডেন্স দিয়ে ভাগ করে দিব, দেন দ্য কারেন্ট হবে। এইটা যদি ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট করো এবং তার আরএমএস ভ্যালু নাও তাহলে এটা হবে, এবং আই স্কয়ার আর করো তাহলে এটা হবে। সো এটার সাথে আগেরটার একটা ডিফারেন্স আছে, এটা 2 vs ছিল, নাও ইট ইজ 4 vs, সো এটা স্কয়ার ইনটু আর, সো দিস উইল বি দ্য পাওয়ার। এটারও সেম জিনিস, ওই আগের যে প্রবলেম সিমিলার কাইন্ড অফ প্রবলেম ইজ দেয়ার, এবং এই যে ইকুয়েশন গুলো আছে ওটা দিয়ে এটা সলভ করা হচ্ছে। সো আগেরটাও দেখো এটাও দেখো, বই করে দেওয়া আছে, আমি জাস্ট ওটাকে এখানে তুলে রেখেছি। সো তোমরা ডিটেলস ওখানে পাবে। এবং এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট বলা হয়েছে, তোমরা নর্মালি অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু দাও না, আমি এটা হোমওয়ার্কে লিখে রাখি, কারণ তোমরা দিতে চাও না। সেম জিনিসই, the thing is that full wave rectifier, full wave inverter যে সেটা আছে। তো ঠিক আছে, আমরা এই পর্যন্তই আজকে থাকি, বিকজ এরপরে সম্ভবত তোমার 3 ফেজ ইনভার্টার শুরু হচ্ছে।
এটার কয়েকটা স্লাইড যদিও আছে, আমরা না শেষ করে দিই। শেষ করে দিই, কিন্তু শেষ করব যে তোমরা তো ওই ইয়েটা পারো নাই পরীক্ষায়। পরীক্ষায় পারো নাই, একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম কাকি। হ্যাঁ, ওকে, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিই আমি। সুহা, Present, sir. নিপা রহমান, আকিফ, Present, sir. মুজাহিদুল ইসলাম, Present, sir. রুবায়েত ফারুকি, আমিরা, জাকারিয়া আল মাসুদ, আব্দুল্লাহ আল বাকি, শেখ মারজুক আলম, Present, sir. Abdullah Baki present. জুবার আহমেদ, Present, sir. তৌসিফ আহমেদ খান। প্রেজেন্ট স্যার। কি অবস্থা তোমার, সুস্থ হয়েছ? স্যার আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনার সাথে কথা বলতাম এটা নিয়ে ঠিক আছে। ক্লাসের পরে। সালাউদ্দিন উমর, Yes, sir. মুবারক, Present, sir. সুপ্তি, আশু অর্ণব, Present, sir. জান্নাতুল মাওয়া, প্রেজেন্ট স্যার। নসীন হাসনাত খান, Present, sir. নাজিয়াত ফাতিমা, Present, sir. শেখ জাহাব, Yes, sir. বিকি রহমান, Present, sir. আনিশা, আবির হোসেন আকাশ, মইনুল ইসলাম, আনিকা, Present, sir. সাদিকুল ইসলাম, Present, sir. আশিক রহমান, পল আকাশ, সানোয়ারি রহমান, Present, sir. মশিউর রহমান, Present, sir. মুশফিক, স্যার তাসনিম, Present, sir. তৌহিদুল ইসলাম, Yes, sir. নাহিদ হাসান, Present, sir. আরহাম শাহরিয়ার, Present, sir. সাদ আহমেদ, Sarbo. Sir, present, sir. কাসি রুব্বা, প্রেজেন্ট স্যার। বুশরা, Present, sir. আলভি, Yes, sir. ফাহিম, Present, sir. ভাভিয়ান অরিত্র।
সুলাইমান স্যার সাদিক, মইনুল ইসলাম স্যার বলতেছিলেন স্যার। সামিয়াল সাফিন। Present, sir. Present, sir. I'll come back. I'll come back. Just wait. একটু বন্ধ করো, মিউট করো। একটু বন্ধ করো। হ্যাঁ, বলো কেউ কিছু দিয়েছ? চ্যাট বক্স, মইনুল ইসলাম, সাদিকুল ইসলাম। ওকে, সরি। ফ্লাভিয়ান অরিত্র, মশিউর রহমান, Present, sir. Mushur Rahman. আশিক রহমান, মইনুল ইসলাম, মইনুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। আনিশা, তৃপ্তি, জাকারিয়া আল মাসুদ, আমিরা, রুবায়েত ফারুকি, নিপা রহমান। Sir, Nipa Rahman present. ওকে, ওকে, তোমাদের সিটি 1 স্কোর। ওকে, অ্যাভারেজ ইজ ভেরি পুয়ার। আমি জানি না কেন পারো নাই। অ্যাভারেজ ইজ 8 আউট অফ 15, তো জাস্ট ওভার 50%। এখানে তোমরা স্কোর গুলো যদি আমি তোমাদের দেখাই, তাহলে সামিয়া হাসান সুহা 13, নিপা রহমান 9, আকিব রহমান 2, মুজাহিদুল ইসলাম 9, রুবায়েত ফারুকি 12, আমিরা কি হলো এটা? এরকম হচ্ছে কেন? এনিওয়ে, একটু বড় হলো বোধহয়। আমিরা 13, জাকারিয়া আল মাসুদ 5, আব্দুল্লাহ আল বাকি 7, মারজুকা আলম 13, জুবাইর আহমেদ 12, রসুল তো পরীক্ষা দেয় নেই, সালাউদ্দিন ওমর শাহমদ 2, নুবা মোর্শেদ 13, সুপ্তি 7, মাসরুর অর্ণব 2, জান্নাতুল মাওয়া 15, বিপি রহমান 13, আনিশা 2, আবির আহমেদ আকাশ 6, মহিদুল ইসলাম 2, আনিকা তাবাসুম 6, সাদিকুল ইসলাম 7, আশিকুর রহমান 4, পল আকাশ 11, সানুরি রহমান 10, মুশফিকুর রহমান 3, মুশফিকুর রহমান। তুমি কি পাঠাইছো? মুশফিক। স্যার স্যার আমি আপনাকে স্যার আজকে ইমেল করছি। হ্যাঁ, তাসনিম 6, তৌহিদুল ইসলাম 8, নাহিদ আল সুমন 6, ফারহান শাহরিয়ার 11, সাদ আহমেদ 12, তাসির উদ্দা 10.5, বুশরা তাসনিম 11, শাহরিয়ার আলভি 6, রাসিফুল ইসলাম ফাহিম 5.5, ফ্লেভেন অরিত্র 10, সুলেমান সাদি 5, সামি আল সাফিন 6। তোমাদের একটা দেখাই, যেহেতু তোমরা ভুলগুলা কোথায় করেছো এটা জানতে হবে। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের আচ্ছা, মুশফিক বলছে যে পাঠিয়েছে, দেখি মুশফিক পাঠাই আমি দেখি। 10 থেকে 15 জন তোমার নাম আইডি কিছু লেখনি, ইটস ভেরি আনফরচুনেট। ওকে, 10 থেকে 15 জন। তুমি ওয়ার্ডে বসাতে পারোনি? না স্যার। কেন ওয়ার্ডে বসাতে পারো না? স্যার কিন্তু আমি ওয়ার্ড, ট্রাই করলাম স্যার। এটা তো ওয়ার্ডই তো, হ্যাঁ স্যার। তাহলে সমস্যা কোথায়? স্যার এটা আউট অফ 15 এ ছিল না? ইয়েস, ওটা কোশ্চেন কত? এটা 3, 1 এ অ্যান্সার করনি তাই তো? এটা কত? 2। আচ্ছা, দেখো এই অ্যান্সারটা তোমরা সবাই দিয়েছো। তোমার একটা সুইচ অন আর অফ থাকলে কি হয়, এটা যদি না বোঝো তাহলে তো
খুব আনফরচুনেট যে তোমরা কারো দেখে লিখতেছো এবং যে সে ভুল করেছে জন্য সবার ভুল হচ্ছে। 3-4টা এরকম খাতা পাওয়া গেছে, দেখে মনে হয়েছে যে কপি করেছে, সেম সেন্টেন্স সেম ওয়ার্ড এন্ড সামথিং লাইক দিস। ক্লাস টেস্ট আমি খুব একটা পাত্তা দিলাম না, কিন্তু মিডিয়াও যদি এটা করো আর ফাইনালেও করো তাহলে কিন্তু সবাই ধরা খেয়ে যাবে, ঠিক আছে? মিডিয়া অ্যান্সার কি করেছে আমি জানি না, আমি একটা এক্সাম সিটি ওকে কার্ডটা দেখাই। এখান দিকে এরা তো খারাপ করেছে, তাই না? ওকে লেট মি চেক। ফর এক্সাম্পল এটাকে আকিব রহমান, ওকে ও মানে অ্যান্সারই করেনি, একটু অবস্থা খারাপ। দেখো টু বলা হয়েছে যে ড্র দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ পাওয়ার ইলেকট্রনিক পাওয়ার কনভার্টার, ওকে ডিউরিং, তোমরা এখানে অনেকে লিখতেছে ডিসি ডিসি কনভার্টার, নাম লিখতে হবে, এখানে বলা হয়েছে নেম দ্য কনভার্টার। আর ডিসি ডিসি কনভার্টার তো প্রচুর কনভার্টার আছে, বলতো এটা কি কনভার্টার? ডিসি ডিসির কি? Boost. বুস্ট কনভার্টার। আচ্ছা, তাহলে অনেকে অ্যান্সার করেছে বাক, এবং বাকেরই তোমরা ইয়েও দিয়েছে, তো এটা মুখস্থ আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেটা মুখস্থ, কারণ এটা হলো সুইচ, নট দিস ওয়ান ইজ দ্য সুইচ, রাইট? এর লেখা আছে দিস ইজ এস, রাইট? দিস ইজ মসফেট, দিস ইজ সুইচ। সুইচ অন হলে দিস ইজ জাস্ট এ শর্ট সার্কিট, আর অফ হলে দিস ইজ জাস্ট ওপেন সার্কিট, দ্যাটস ইট, ফিনিশ। তাহলে তোমার মানে কেন এরকম দিচ্ছ আমি তো সেটা বুঝতেছি না, যে তাই না? তারপরে তোমার এটা যখন দিচ্ছ সুইচ অন হলে তোমার আউটপুট কত হবে, ভোল্টেজ এখানে চাওয়া হয়েছে, ওকে ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য ডায়োড, এই যে এই দুই টার্মিনাল। তো এটা তো আমি ঠিক বুঝতেছি না যে তোমরা এটা কেন পারলা না, এটা শর্ট আর এটা ওপেন, নাথিং এলস, এই দুইটাই তো চাওয়া হয়েছে, এবং তারপরে ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য ডায়োড চাওয়া হয়েছে আর কনভার্টারের নাম চাওয়া হয়েছে। ইট টেক্স ম্যাক্সিমাম মানে 1-2 মিনিটস টু গিভ অ্যান্সার। তোমার তো পাবো ভিএস এখানে বলা আছে 50 ভোল্ট, তার মানে এটা 50 ভোল্ট হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমাদের দেখো যে পার্সোনাল মানে কি বলে প্রফেশনাল লাইফে এরকম কিন্তু তোমরা হয়ে যাবা, এবং চাকরি চাকরি থাকবে না। যখন দেখো এরকম কোনো কিছু একটা ড্র করবা, প্রথমে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস দিবা, বারবার আমি বলেছি, দিয়ে এক্স অ্যাক্সিস এর নাম কি আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর নাম কি, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। আর তারও আগে ফার্স্ট থিং আসো এখানে, তোমাদের এটা যখন পাঠানো হচ্ছে তাহলে প্রথমে বলা হয়েছে যে আমি যেটা পাঠিয়েছি এই জায়গাতে আইডি লেখা ছিল, আইডি জায়গা তোমার 7 ডিজিট আইডি, অনেকে আবার আইডি কথাটাও লেখা আছে, 7 ডিজিট আইডি আছে, তারপরে এই সমস্ত লেখাপত্র, সেটা তো আছে। আমি বলেছি যে তোমার নাম আর আইডিটা প্রথমে লিখে ফেলো, আচ্ছা প্রথমে নাম আর আইডি কিছুই লেখো, নাম আর আইডি ছাড়া তুমি কোনো কিছু ধরো কোনো পরীক্ষায়, জীবনের যে কোনো পরীক্ষায় যদি জমা দিয়ে আসো তাহলে এটা তুমি জিরো, ঠিক আছে, যে কোনো জায়গায়। আর এটা এরকম কোনো একটা জিনিস না লিখে তোমার বসকে যদি এটা জমা দাও, ওই দিনই তোমার চাকরি নাই নাই হয়ে যাবে। তাহলে আগে আমার এইটা দরকার, অ্যান্সার তো পরের কথা, যে আমার এগুলো আগে ঠিক থাকবে। সেকেন্ড আসো, এটা যখন ড্র করবা, যে কোনো জিনিস ড্র করলে এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিসের নাম আগে দিবা ফার্স্ট, যেটা জিরো, যেটা ক্রসিং ইন্টারসেকশন, দিস ইজ তোমার টাইম, অ্যান্ড দিস ইজ ভোল্টেজ,
এইটা আগে দিবা, তারপরে যেটা দিতে হয় সেটা হলো এগুলোর ভ্যালুটা কত, কোনটা কত, এটাতে কত, এখানে কত, এখানে কত, এখানে কত, এন্ড সো অন, এবং তোমার এই পিক ভ্যালুটা অ্যাটলিস্ট এই জাতীয় ক্ষেত্রে, তাই না, এটা দিতে হবে। এটা হচ্ছে নিয়ম। তাহলে এখানে তোমার এরকমই একটা ভোল্টেজ তুমি পাবা, এবং এটা আর কি করতে বলা হয়েছে, নেম দ্য কনভার্টার সার্কিট। আচ্ছা, এই কনভার্টার সার্কিটের নাম বলা হয়েছে। আমি জানি না, এটা জাস্ট একটা সুইচ আর কি, স্ট্যাটিক সুইচ বলতে পারো, এটাকে তুমি চপার বলতে পারো, এরকম। অনেকেই লিখতেছো দিস ইজ এ নর্মাল সুইচিং সার্কিট, কমা দিয়ে আবার লিখতেছো ডিসি ডিসি কনভার্টার, এবং এইটা এই সেন্টেন্সটা অন্তত কমন আছে 15 থেকে 20 জনের। আমি জানি না মানে কিভাবে এরকম মিলে গেল, সেন্টেন্সটা কমন আর কি। হ্যাঁ, দিস ইজ এ নর্মাল সুইচিং সার্কিট, কমা ডিসি ডিসি কনভার্টার, এরকম না। আচ্ছা, গেল, ধরলাম যে কপি করলাম। তারপরে দেখো এখানে ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ, এটার অ্যাভারেজটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে। আচ্ছা, অনেকে লিখে দিচ্ছ, আচ্ছা এটা 50 ভোল্ট, সো 50/2। নো, দিস ইজ নট দ্য ক্যালকুলেশন, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। তার মানে হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন ধরে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো 1/2 পাই, দেন 0 to পাই, দেন তোমার 50 ডিটি প্লাস 0 পাই টু 2 পাই ইজ 0। ওকে, এইটা দিয়ে তোমাকে কিন্তু ক্যালকুলেট করে বসাতে হবে। হ্যাঁ, অফকোর্স 50/2 ইজ 25 অ্যান্সার হবে, কিন্তু ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হবে, ঠিক আছে। সো পাই এবং 2 পাই এর পাই পাই ক্যান্সেল হয়ে গেল, সো 50/2 ইজ অ্যাকচুয়ালি 25 ইজ দ্য অ্যান্সার। 25 তা আবার ভোল্ট, কিলোগ্রাম না, টাকা না, ডলার না। সো যখনই তোমার কোনো কিছু দিতে হয় এগুলোর ইউনিটও লিখতে হয়। ইউনিট লেখার কোনো বালাই নেই, আমি এগুলোতে কোনোটাতে মার্কস কাটি নেই। এগুলো যদি মার্কস কাটি তাহলে সব 0 হয়ে যাবে। কোনো জায়গাগুলোতেই আমি মার্কস কাটি নাই, শুধুমাত্র ওখানে ক্যালকুলেশন যারা করনি ইকুয়েশন, তারা দেখো ডিসি ডিসি বাক কনভার্টার, বাক কনভার্টার কোথেকে আসলো, তাই না। বাক হওয়ার জন্য অন্যগুলো তো অবশ্য নাই কিছু, আর এরকম দেখো কি মার্কস দিবে। সো কেউ যদি খাতা দেখতে চাও আমাকে বলো, আমি তাহলে তাদেরগুলাই দেখাই, সো দ্যাট অন্যগুলো ক্লিয়ার হবে। Sir, one বুশরা zero তাসলিম, double five. হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনলাইন হ্যাঁ, অ্যান্সার আমি বলেছি, দিয়েছি। নাও ইউ ক্যান নো দ্য যে তোমার অ্যান্সার কারেক্ট হয়েছে কিনা। আচ্ছা, আরেকটা বলা হয়নি, হ্যাঁ, 3 নম্বরটা। ঠিক আছে, যারা তোমরা বললা তাদেরটাই আমরা 3 নম্বর দেখি। 3 3 3। হ্যাঁ, কাটা বললা কে? স্যার 1920505। 505, ওকে, ঠিক আছে। 353, তার মানে 2 নাম্বার তোমার কারেক্ট, 55 আছে। লাস্টেরটা হয়নি, প্রথমটাতে ওই যে সম্ভবত কিছু একটা ক্যালকুলেশন করনি জন্য আমি মার্কস দিই নাই। এই যে দেখো তুমি ভুলটা কি করেছো, ঠিক আছে। তোমার এখানে ভুলটা বুঝতে পেরেছো? একটু আগে আমি কারেকশন ইয়েটা বলেছি। জি স্যার। সো দিস শুড বি 0 to পাই, তাই না, আর এটা হলো পাই টু 2 পাই, তাই না, যার ফলে তোমার 0 to 2 পাই রয়ে গেছে। সো 2 পাই কিন্তু ক্যান্সেল হলে কত হয়? 50 0 ভোল্ট না, 0 কেমনে? না 2 না পাই স্যার, কেটে গেলে 50 ভোল্ট, কিন্তু এটা আসলে 50 না, অ্যান্সার ইজ 25, রাইট। আচ্ছা, এখানে তো ওখানে তোমার 1 মার্কস কাটা গেছে নাকি? কয় মার্কস কাটা গেল? হ্যাঁ, 1 কাটা গেছে। নিচেরটাতে দেখো 3 নাম্বার, 3 নাম্বারে কি ভুল করতেছো? এখানে দেখো আমরা কি চেয়েছি, আইবি, আইসি, ID4, এই তিনটা চেয়েছি, আর এটাকে ডিসি ভোল্টেজটাকে ক্যালকুলেট করতে বলছি। আচ্ছা, ভালো করতে, এটা মোটামুটি সবাই ক্যালকুলেট করেছে, ফাইন। এই জায়গাতে ভুল, এখানে অনেকে আইএ, আইবি, আইসি দিচ্ছ। আচ্ছা, কি চাচ্ছে এটা তো দেখবা, তাই না, এটা তো গতবারের স্যার প্রশ্ন। ডায়োড 4 দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে, হ্যাঁ, so বলছি, লেট মি চেক তোমারটাই দেখি। তোমার তুমি 3 পেয়েছো মানে 2টা হয়েছে, তার মানে লাস্টেরটা হয়েছে, দ্যাটস ফর শিওর। হ্যাঁ, লাস্টেরটা হয়েছে, আর হলো কোনো একটা হয়েছে, দেখি আমি কোনটা হয়েছে। সম্ভবত তোমার আইবিটা, না আইবিও হয়নি, ID4। দেখো, ডায়োড কি কোনোদিন নেগেটিভ কারেন্ট হয়? স্যার এটা একটু কনফিউশন ছিল আমার। কনফিউশন?
না স্যার, মানে ডায়োড তো না, ডায়োডের কি কারেন্ট নেগেটিভ হবে, কারেন্ট বাট যায় কিনা আগে সেটা আগে বলবা। না স্যার, নেগেটিভ কারেন্ট হয় না। ডায়োডের কাজই তো এটা না, ডায়োডের কাজই হচ্ছে ওটাকে মানে পজিটিভ কারেন্ট পাঠানো। তাহলে তুমি নেগেটিভ দিয়ে বসে আছো কেন? তাই না? তাহলে এই জায়গাতেই এটা উপরে যাইতো, তাই কিনা? জি স্যার। সম্ভবত এই জায়গাতেই দেখি আমি। তাহলে এখন আসো যে ডায়োড, ডায়োড ডায়োড D4, তাই না? তার মানে কারেন্ট ওই এদিক দিয়ে সেদিক দিয়ে এসে ডি ঠিক আছে, এই দুটা যদি দিতে বি আর সি এতে পজিটিভ, তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য ডায়োড কারেন্ট 4। অন্যদের ক্লিয়ার হয়েছে? ডায়োড কারেন্ট 4 মিনস এতে ঢুকবে, এতে ঢোকার এই ডায়োড কারেন্ট 4 মানে এদিকে যাবে কারেন্ট, তাই না? কারেন্ট কখনো এইদিকে যাবে না, নিচের দিকে যাবে না, কারণ এটা ডায়োড তো, এটা তো উপরের দিকে যেতে হবে, তো এতে ঢুকবে। স্যার বাকিগুলো তো ঠিক আছে না, জাস্ট ডায়োড 4 না টা। না, বাকিগুলাও ঠিক নেই তোমার, তাই না? তাহলে আরেকটা দেখি আমরা। এরপরে আসো তোমার হচ্ছে আইবি। সো আইবি মানে হচ্ছে আইবি তোমার পজিটিভও হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, ইজ দ্যাট কারেক্ট? জি স্যার। তার মানে বি দিয়ে যখন বেরিয়ে যাবে তখন পজিটিভ কারেন্ট, আর বিতে যখন ঢুকবে তখন নেগেটিভ কারেন্ট। তাহলে বি দিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন পজিটিভ কারেন্ট, তাহলে বি দিয়ে বেরিয়ে গেলে তোমার কোনটা দিয়ে আসতে হবে? সি থেকে আসবে অথবা এ থেকে আসবে, ইজ দ্যাট? না না, সরি, বি দিয়ে বেরিয়ে গেলে এতে ঢুকবে অথবা সি তে ঢুকবে, রাইট?